Dear students, in this video, we will discuss the first unit of your SEC paper, Oral Culture and Oral History. And the unit is about mostly orality, oral tradition, oral culture, oral history, and distinctions between oral tradition and oral history. And dear students, for Assamese mediums, I will try to explain the concepts in Assamese also so that I do not need to prepare another video in Assamese and it is also time consuming. So this video is for both Assamese and English medium students. এই ভিডিঅ'টো অসমীয়া আৰু ইংৰাজী মাধ্যমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে একেলগে মই প্ৰস্তুত কৰিছো। অৱশ্যে ইয়াত থকা টেক্সটখিনি ইংৰাজীতে আছে। অসমীয়া মাধ্যমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো শুনিলে কথাখিনি বুজি পাব আৰু লগতে তেওঁলোকে যি পাঠ্যপুথি বা কিতাপ সংগ্ৰহ কৰিছে অসমীয়া মাধ্যমৰ সেই কিতাপ পঢ়িলেও কিছু concept clear হ'ব. So let us begin. And this slide, actually this image I created in ChatGPT. Basically, as you know, all of you use AI for assignments. Do not do that. For assignments, read books and also the materials. However, sometimes for purpose like this, we can create images because sometimes taking images from online directly from websites may attract copyright violations. So better to use representative images like this sometimes. Let us begin with orality. প্রথমতে মৌখিকতা। মৌখিকতা কি? Simply the quality of being verbally communicated. Anything that has the quality of verbally communicated, that can be communicated, যেটো কথা আমি মৌখিকভাৱে মুখেৰে কমিউনিকেট কৰিব পাৰো, যোগাযোগ কৰিব পাৰো, তেনেকুৱা যিটো গুণ, সেই গুণটোকে আমি orality বুলি কৈছো, that quality. And in fact, it is coined as the opposite of literacy to denote the phenomena of extensive reliance on oral communication rather than the written word. It is useful concept for the ancient world, where writing was often used less than modern readers would assume. So basically, it is referred to as the opposite to literacy, অর্থাৎ সাক্ষৰতাৰ বিপৰীতটো মৌখিকতা, য'ত লিখাৰ কথাটো নাথাকে। So এই শব্দটো অৰ্থাৎ orality যিটো কথা, the phenomena, যিটো প্ৰক্ৰিয়া, যিটো পদ্ধতি বা যিটো ব্যৱস্থা, সেইটো মূলত আমাৰ প্ৰাচীন ৱৰ্ল্ড বা এনচিয়েন্ট ৱৰ্ল্ডৰ লগত বিশেষভাৱে জড়িত, য'ত ৰাইটিং প্ৰেক্টিছবিলাক, লিখিত পৰম্পৰা নাছিল। Various forms of orality are not compatible with some use of writing, and it can be helpfully subdivided into oral composition, oral communication, and oral transmission. So orality, that is the quality of being verbally communicated. However, all forms of orality cannot be comprehend or are not incompatible with some use of writing. However, it can be divided into some categories like oral composition, which are composed orally, like you may call folk songs. Then oral communications, there may have some kind of communications which are done orally. Basically, মৌখিকভাৱে যিটো আমি কমিউনিকেট কৰো, কথা কওঁ, মানুহৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰো, and oral transmission, that is transmitted, এজনৰ পৰা আনজনলৈ ট্ৰান্সমিট কৰা হয়, বা একজেক্ট অসমীয়া শব্দটো বিচাৰি পোৱা নাই, বাট বুজি পাইছা চাগে তোমালোকে, oral transmission. And this is taken from by writings of Rosalind Thomas. There is another definition or another aspects of orality. Orality is an ancient phenomenon that continues to the present. So there is another phenomenon or another definitions or aspects of orality. Basically, it is an ancient phenomenon that continues to the present. We have already discussed. Before writing was developed, cultures passed along their cultural traditions, including their history,
identity and religion through their stories, proverbs, poems, songs, riddles, etc. তো লিখিত পৰম্পৰা আৱিষ্কাৰ হোৱাৰ আগতে মূলত যিকোনো লোকেই বা যিকোনো সংস্কৃতিৰ মানুহেই সভ্যতাৰ মানুহে they used to pass their traditions, cultural traditions mostly through their history, identity, basically about their history, identity through stories, কাহিনী, সাধুকথা, যোজনা, ফকৰা যোজনা, সাঁথৰ, কবিতা ইত্যাদিৰ জৰিয়তে। These are all oral art forms. এইবিলাক যে অৰ্থাৎ কাহিনীবিলাক সাধুকথা হ'ব পাৰে, proverb, জতুৱা ঠাঁচ, সাঁথৰ, riddles, কবিতা, folk songs, গান, এইবিলাক হ'ল একো একোটা oral art form and that is they are spoken অৰ্থাৎ কোৱা হৈছে মৌখিকভাৱে and sung or chanted গোৱা হৈছে বা তাক মন্ত্ৰোচ্চাৰণ কৰা হৈছে উচ্চাৰণ কৰা হৈছে chanted means basically মন্ত্ৰৰ লগত জড়িত বা বিভিন্ন ধৰণৰ chanting পূজা প্ৰাৰ্থনা আদিৰ লগত জড়িত they were and still are often woven into ceremonies dramas and rites of passage so এই গোটেই কথাবিলাক the poems sometimes riddles folk stories they are related with some kind of ceremonies sometimes dramas এই গোটেই কথাবিলাক অৰ্থাৎ গীত কবিতা সাধুকথা সাঁথৰ মন্ত্ৰ বিভিন্ন ধৰণৰ চেৰেমনি বা উৎসৱ পাৰ্বণৰ লগত জড়িত purely oral societies pass along everything that matters from one generation to another without putting anything into writing they rely on the spoken word so in ancient time the people they relied on the spoken word তেওঁলোকে যিবিলাক কথা কৈছিলে মৌখিকভাৱে সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিয়ে তেওঁলোকৰ ইতিহাস তেওঁলোকৰ সংস্কৃতি বা তেওঁলোকৰ যিটো আজিকালিৰ ভাষাত ক'ব গ'লে ইণ্ডিজিনাছ নলেজ সেইবিলাক তেওঁলোকৰ নিজস্ব নলেজ স্থানীয় বা খিলঞ্জীয় নলেজ এটা প্ৰজন্মৰ পৰা আন এটা প্ৰজন্মলৈ তেওঁলোকে হস্তান্তৰিত কৰিছিল বা আন এটা প্ৰজন্মলৈ সেইটো ট্ৰান্সমিট হৈছিলে আৰু তাত গান হ'ব পাৰে মন্ত্ৰ বিভিন্ন ধৰণে সেই ঘটনাবিলাক বা সেই ট্ৰান্সমিশ্যনটো সেই যিটো এটা প্ৰজন্মৰ পৰা আন এটা প্ৰজন্মলৈ যিটো পঠিওৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া বা সাঁচি ৰখাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো মূল মেইনলি অৰেলিটিৰ জৰিয়তে হৈছিলে চ' ইট ইজ বেচিকেলি by the spoken word the previous generation passed on their stories to their future generations and based on different aspects of orality the oralities are divided in different categories এই অৰেলিটি সমূহ বিভিন্ন ধৰণৰ তাৰ গুণাগুণ বা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কৰি অৰেলিটি যিটো কেটেগৰী তাক মূলত দুটা কথাত ভাগ কৰা হৈছে primary and secondary orality so what is primary orality primary orality refers to cultures completely untouched by writing য'ত একেবাৰে লিখাৰ পৰম্পৰা নাই knowledge is preserved through memory and repetitions memory বা মানুহৰ স্মৃতি আৰু পুনৰাবৃত্তিৰ জৰিয়তে knowledge বিলাক প্ৰিজাৰ্ভ হৈ আছে সংৰক্ষিত হৈ আছে communication is immediate participatory and communal communications বিলাক যোগাযোগ immediate তৎক্ষণাত আৰু অংশগ্ৰহণমূলক আৰু communal সম্প্ৰদায় ভিত্তিক এটা সম্প্ৰদায় বা গ্ৰুপ বা আমি ক্লান যি নকওঁ আৰু তৎক্ষণাত আৰু সকলোৱে সহযোগ কৰি এটা সম্প্ৰদায় বা এটা গোষ্ঠীৰ মাজত কমিউনিকেশ্যনছ বিলাক হৈ থাকে যোগাযোগখিনি হৈ থাকে there are no written records knowledge exists only in human minds so basically প্ৰথম যিটো কথা this is connected to the first line that there are no there are no written records লিখিত পৰম্পৰা নাই and knowledge is preserved and they exist in only human minds human memory মানুহৰ স্মৃতিত তেওঁলোকৰ জ্ঞান তেওঁলোকৰ নলেজখিনি তেওঁলোকৰ পৰম্পৰা সংৰক্ষিত হৈ থাকে সঞ্চিত হৈ থাকে so another type of orality that is secondary orality so it is this phenomenon is
Another part is secondary orality. This is mostly found in the modern world. So in modern age, Ong identifies secondary orality. So this categorization is bestly taken from Walter J. Ong. So he identifies secondary orality, and he said, or he categorized that they are found in radio, television, and digital media. So basically, these are also oral. Radio, television, they, it also communicate through spoken words, but they are secondary orality because they depend on writings and print. So whatever is said in radio or television and digital media, they might have script, or then they can be written down, or they are written down first, then they are televised or broadcasted, or whatever we can say. So প্ৰথমতে লিখিত ৰূপত থাকিব সেইবিলাক, তাৰপিছত ৰেডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে, টেলিভিছন, দূৰদৰ্শনৰ মাধ্যমেৰে বা ডিজিটেল মিডিয়া, বৰ্তমান সময়ত আমাৰ ছচিয়েল মিডিয়া, ইণ্টাৰনেট এইবিলাকৰ জৰিয়তে কথাখিনি প্ৰচাৰিত হ'ব। আৰু মূলতঃ সেইখিনি মৌখিকভাৱে হ'ব। এতিয়া যিটো কথা মই কৈ আছো, I am communicating verbally with you. That is a kind of orality, and that can be called secondary orality. And to do this, এই ভিডিঅ'টো বনাওঁতে মই এটা ৰিটেন স্ক্ৰিপ্ট এটা ৰেডি কৰিছো, বা এটা ৰিটেন পিপিটি এটা প্ৰস্তুত কৰিছো। Then based on this PPT, I am speaking on, or I am preparing this video. So basically, this is an example of secondary orality, and it combines features of both oral and literate cultures. So মৌখিক আৰু লিখিত বা সাক্ষৰ দুইটা সংস্কৃতিকেই একেলগে কম্বাইন কৰি লৈছে। আৰু এই যিটো কেটেগৰাইজেশ্যনটো, এইটো কেটেগৰাইজেশ্যন মূলতঃ আহিছে ৱাল্টাৰ জে ৱাঙৰ যিখন কিতাপ অৰেলিটি এণ্ড লিটাৰেচি। এই কিতাপখন অনলাইন এভেইলেবল, ডাউনলোডেবল অলছ'। Let us come to oral tradition, মৌখিক পৰম্পৰা। Let us first see what is oral traditions. The oral traditions and expressions domain encompasses an enormous variety of spoken forms, including proverbs, riddles, tales, nursery rhymes, legends, myths, epic songs and poems, psalms, prayers, psalms, songs, dramatic performances, and more. So মৌখিক পৰম্পৰা বা মৌখিক প্ৰকাশ, সেই গোটেই কথাবিলাক স্পকেন ফৰ্মছত আমি দেখিবলৈ পাওঁ। কেনেকে? সেয়া প্ৰভাৱ হ'ব পাৰে জতুৱা ঠাঁচ, সাঁথৰ, কাহিনী, শিশুৰ কাৰণে যিবিলাক নাৰ্চাৰী ৰাইমছ বুলি কওঁ আমি, তাৰপিছত লিজেণ্ড, কিংবদন্তিমূলক কথা, সাধু কথা, এপিক সংস, মহাকাব্যিক গান, কবিতা, মন্ত্ৰ, প্ৰাৰ্থনা, ড্ৰামেটিক পাৰফৰ্মেন্স, বিভিন্ন ধৰণৰ নাটক ধৰ্মী যিবিলাক পাৰফৰ্মেন্স, সেই সকলোবিলাকৰ জৰিয়তে অৰেল ট্ৰেডিশ্যনছ বা মৌখিক পৰম্পৰা আমি তাক দেখিবলৈ পাওঁ, বা মৌখিক পৰম্পৰা ফুটি উঠে। Oral traditions and expressions are used to pass on knowledge. So here in oral traditions, basically it is the orality that is playing the role, and the oral traditions and expressions are used to pass on knowledge, cultural and social values, and collective memory. So by the practice of these oral traditions, এই মৌখিক পৰম্পৰাবিলাকৰ প্ৰেক্টিছ কৰাৰ জৰিয়তে বা পালন কৰাৰ জৰিয়তে এটা প্ৰজন্মই আন এটা প্ৰজন্মই বা মানুহে বেচিকেলি তেওঁলোকৰ নলেজ, কালচাৰেল ভেলুজ, ছচিয়েল ভেলুজ, তেওঁলোকৰ সাংস্কৃতিক সামাজিক মূল্যবোধ আৰু তেওঁলোকৰ স্মৃতি বা জ্ঞান এটা প্ৰজন্মৰ পৰা আন এটা প্ৰজন্মলৈ পাছ অন কৰে, কঢ়িয়াই লৈ যায়। So oral traditions and expressions are used to pass on knowledge. It is cultural and social, and also cultural and social values. They play a crucial part in keeping cultures alive, and সংস্কৃতি সজীৱ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে এই oral traditions একেবাৰে জৰুৰী, খুবেই জৰুৰী। So মৌখিক পৰম্পৰাই এটা জাতি বা মানুহৰ সংস্কৃতি সজীৱ কৰি ৰাখিব পাৰে এইবিলাকৰ পালনৰ জৰিয়তে। Even today we are seeing how oral traditions are being practiced. মৌখিক পৰম্পৰা কেনেকে আমি পালন কৰি আহিছো, বিভিন্ন গীত, কবিতা, সাধু কথা, এইবিলাক আচলতে মৌখিক পৰম্পৰাৰ এটা উদাহৰণ, আৰু সেইবিলাক এতিয়াও চলি আছে, আৰু আমাৰ কালচাৰ, মানে মানুহৰ কালচাৰ, সংস্কৃতি সজীৱ কৰি ৰখাত এইবোৰে অৰিহণা যোগাইছে। Some types of oral expressions are common and can be used by entire communities, while others are limited to particular social groups. Only men or women perhaps
only the elderly. So oral traditions. In the oral traditions, there are some traditions which are common for all. Anyone can carry on it or practice it. But there are some traditions which are preserved for certain social groups or sometimes only for men and only for women. কিছুমান পৰম্পৰা আছে য'ত যিবিলাক সকলো মানুহে পালন কৰে, মানে এটা মানুহৰ এটা গোষ্ঠীৰ বা এটা জাতিৰ সকলো মানুহে সেই মৌখিক পৰম্পৰা কঢ়িয়াই লৈ যাব পাৰে বা পালন কৰে। কিন্তু কিছুমান পৰম্পৰা তেওঁলোক তাৰ ভিতৰতে আকৌ পুৰুষৰ কাৰণে হয়তো সংৰক্ষিত বা পুৰুষে অকল সেইটো প্ৰেক্টিচ কৰে বা মহিলাসকলে অকল প্ৰেক্টিচ কৰে বা কেতবোৰ প্ৰফেশ্যন বা বৃত্তিৰ লগত জড়িত মানুহে ধৰি লোৱা হওক বৰ্তমান সময়ত যদি দেখা পাওঁ আমাৰ যিটো ধৰ্মৰ লগত জড়িত পূজা পাতলৰ লগত জড়িত পৰম্পৰাত দেখা পাওঁ যে বহু সময়ত সেই পূজা পাতলত পুৰুষসকলে সেই পৰম্পৰাটো পালন কৰে। কিছুমান ক্ষেত্ৰত মহিলাসকলো থাকে। ঠিক তেনেকে বিবাহ অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত কিছুমান পৰম্পৰা কেৱল মহিলাসকলে পালন কৰে। So there are some traditions which are practiced only by men. So in marriage, in Assamese weddings or perhaps in all the weddings of other people, there are certain traditions which are only performed by women. And in fact, in our prayers or in the ceremonies of Brahminical traditions or in other maybe other traditions also ceremonies, there are certain traditions which are either performed only by men or only by women. In many societies, performing oral traditions is a highly specialized occupation, and the community holds professional performers in the highest regard as guardians of collective memory. Such performers can be found in communities all over the world. I have already talked about it, like in religious traditions mostly, and in other traditions also. ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি দেখিবলৈ চাওঁ সেই পৰম্পৰা পালনৰ ক্ষেত্ৰত কেতবোৰ বিশেষ মানুহে পালন কৰে সেই পৰম্পৰা। হিন্দু ধৰ্মীয় পৰম্পৰাত যদি ব্ৰাহ্মণিকেল ট্ৰেডিশ্যন যিটো চোৱা যায় তাত ব্ৰাহ্মণ পুৰোহিতসকলে পূজা পাতলখিনি কৰে। তো সেইটো তেওঁলোকৰে কামবোৰ ধৰি লোৱা হয়। বা য'ত ব্ৰাহ্মণিকেল ট্ৰেডিশ্যন নাই তাতো কেতবোৰ বিশেষ ব্যক্তি থাকে যাৰ কাম আচলতে সেই পৰম্পৰাটো পালন কৰা। গতিকে প্ৰফেশ্যনেল পাৰফৰ্মাৰ্ছ কিছুমান থাকে আৰু তেওঁলোকে সেই কামবিলাক কৰে, সেই ট্ৰেডিশ্যনছটো সেই পৰম্পৰাটো বৰ্তাই ৰাখে। ইভেন ইন ট্ৰাইবেল গ্ৰুপছ ট্ৰাইবেল পিপল জনজাতীয় মানুহবিলাকৰ মাজতো তেনেকুৱা ধৰণৰ যথেষ্ট পৰম্পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। পূজা পাতলৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বিভিন্ন ধৰণৰ উৎসৱ পাৰ্বণৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, ইন টাৰ্মছ অফ ৰিলিজন, ইন টাৰ্মছ অফ festivals and among the tribes and other people, we also see the same, that some traditions are followed by men and some are women, and some traditions are followed by both men and women. So if we come to the definition of oral traditions, so etymologically or as per the dictionary, oral tradition is a system for preserving a group's beliefs, customs, and history, in which parents tell their children about them, and the children tell their children, and so on. একেবাৰে সহজ এটা ধুনীয়া একেবাৰে সহজ এটা ডেফিনিশ্যন যে অৰেল ট্ৰেডিশ্যন এটা ব্যৱস্থা যিটো ব্যৱস্থাই মানুহৰ এটা গ্ৰুপৰ এটা গোষ্ঠীৰ তেওঁলোকৰ বিশ্বাস, তেওঁলোকৰ সংস্কৃতি, তেওঁলোকৰ ইতিহাস সংৰক্ষণ কৰে। কেনেকৈ সংৰক্ষণ কৰে? তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃয়ে চিলড্ৰেনক কয়, ল'ৰা ছোৱালীক কয়, আকৌ সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনি তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক কয়, আৰু তাৰপিছত তেনেকে সেই প্ৰক্ৰিয়াটো চলি থাকে। Oral tradition and oral lore is cultural material and tradition transmitted orally from one generation to another. একেখিনি কথাই মোটামুটি যে এটা প্ৰজন্মৰ পৰা আন এটা প্ৰজন্মলৈ সেই কালচাৰেল মেটেৰিয়েলখিনি বা অৰেল ট্ৰেডিশ্যনছ বিলাক প্ৰবাহিত হৈ থাকে বা পাছ অন হৈ থাকে। The messages or testimony are verbally transmitted in speech or song and may take the form, for example, of folk tales, sayings, ballads, songs or songs. So এই যিটো ট্ৰেডিশ্যনছ সি বিভিন্ন ৰূপ ল'ব পাৰে, যিটো কথা অলৰেডি আমি ক'লোৱে। ফোক টেলছ হ'ব পাৰে, সাধু কথা হ'ব পাৰে, বেলাড, কাহিনী, মালিতা হ'ব পাৰে, গান হ'ব পাৰে, মন্ত্ৰ হ'ব পাৰে। So in this way, it is possible for a society to transmit oral history, oral literature, oral law and other knowledge across generations without writing system. So even without writing system, people pass on their memories, their history, their culture, their knowledge through these oral traditions. Then oral literature. So
Again, it is connected to oral traditions. What are oral literatures? Basically, it's a broad term which may include ritual text. Some texts are available. Curative songs, epic poems, musical genres, folk tales, creation tales, songs, myths, spells, legends, proverbs, riddles, tongue twisters, word games, recitations, live stories, and historical narratives, so on. ইমানখিনি মানে সাধু কথা, মন্ত্ৰ, গীত, মানুহৰ কাহিনী, কিংবদন্তি, সাঁথৰ, জতুৱা ঠাঁচ, এই আটাইবিলাকৰ জৰিয়তে আটাইবিলাকে আচলতে they may be part of oral literature. In fact, they are. We, sometimes they are called folk literature. Most simply, oral literature refers to any form of verbal art which is transmitted orally or delivered by word of mouth. তো সহজ কথাত বা এক কথাত চমুকৈ ক'বলৈ হলে মৌখিক সাহিত্য হল এক ধৰণৰ মৌখিক কলা যিবোৰ orally মৌখিকভাৱে মুখে মুখে আহি বাগৰি আহি বৰ্তমান সময় পাইছে বা সেয়া পিছলৈ গৈ লিখিত ৰূপ পাইছে। Again, if we see other definitions, there are a lot more. Uh, so again, we have another definition of oral traditions. However, I think we have already explained a lot about oral traditions. So I request students to read these slides so that I need not to explain again and again the same thing. So these are some references from Oxford references. Here, traditions means something that is handed down from generation to generation. Oral means transmitted by speech. That is why it is oral traditions. And it is used in the term oral tradition to specifically distinguish information passed down through speech, song or demonstration as opposed to writing. So, লিখিত পৰম্পৰাৰ বিপৰীতে গীত, কবিতা বা ডেমনষ্ট্ৰেশ্যনৰ জৰিয়তে যিবিলাক নলেজ বা জ্ঞান মানুহৰ মাজত এটা প্ৰজন্মৰ পৰা আন এটা প্ৰজন্মলৈ সিঁচৰতি হৈছে বা ট্ৰান্সমিট হৈছে, সেই পৰম্পৰাটোকে মানে সেই প্ৰক্ৰিয়াটোকে oral tradition বুলি কোৱা হৈছে। Now let us come to another aspect, oral culture. So what is oral culture? Societies based on orality. The term being typically applied to those having no oral literature, we have already talked about it, and in which intergenerational cultural transmission of values, attitudes, and beliefs is by the word of mouth, including different patterns of thought. So basically, oral culture is kind of a society. Basically, they are the, when you say oral culture, so they refer to the societies based on orality. The term being typically applied to those having no written literature. So লিখিত পৰম্পৰা নাই, লিখাৰ ব্যৱস্থা নাই বা লিখাৰ পৰম্পৰা আৱিষ্কাৰ হোৱা নাই বা তেওঁলোকে প্ৰচলন কৰা নাই। So তাত মানুহৰ যিটো কালচাৰেল ট্ৰান্সমিশ্যন, সাংস্কৃতিক ট্ৰান্সমিশ্যন, য'ত ভেলু, মূল্যবোধ, তেওঁলোকৰ এটিটিউড বা তেওঁলোকৰ মানুহৰ প্ৰতি আচৰণ, বিলিফ, বিশ্বাস, এই কথাবিলাক পৰিস্ফুট হয়। Critics stretching social and ideological factors argue that such views are a form of media determinism. So they are also referred to as media determinism. So in short, if we have to answer, so what is oral culture? মৌখিক সংস্কৃতি কি? So basically anything that is part of oral tradition is oral culture. মৌখিক পৰম্পৰাৰ লগত জড়িত সকলো কথাই মৌখিক সংস্কৃতিৰ অংগ। So oral culture often offers the perspective of an underrepresented voices, such as those of peasants, indigenous communities, etc. So মৌখিক সংস্কৃতি আমি বিভিন্ন পার্সপেক্টিভ বা দিশ দেখিবলৈ পাওঁ য'ত underrepresented voices অৰ্থাৎ যিবিলাক মানুহৰ কথা বেছিকৈ সমাজত প্ৰচলিত নহয় বা মানুহে নাজানে, লাইক কৃষকসকলৰ কথা, খিলঞ্জীয় স্থানীয় মানুহখিনিৰ কথা, সেই কথাবিলাক আচলতে মৌখিক সংস্কৃতি অধ্যয়নৰ জৰিয়তে পৰিস্ফুট হয় বা জানিব পাৰি। Now let us come to oral history. And
The definition of oral history is very simple. I will try to simplify. যদিও মই ইয়াত বহুতখিনি দেখিছোঁ, মই যিমান পাৰোঁ একেবাৰে সহজকে oral history খিনি or what is oral history, I will try to simplify it. Basically, if you read the first slide, you will get it. Oral history is a field of study. Mind it, it's a field of study. এটা অধ্যয়ন ক্ষেত্ৰ বা অধ্যয়ন প্ৰক্ৰিয়া and a method of gathering, preserving, and interpreting the voices and memories of people, communities, and participants in past events. So, oral history দুটা কথা আছে, এটা হ'ল it's a field of study বুজাইছে, অধ্যয়ন ক্ষেত্ৰ, আৰু লগতে method of gathering. আৰু method of gathering মানে কিহৰ gathering? Method of gathering, preserving, and interpreting the voices and memories of people. মানুহৰ কথা, মানুহৰ স্মৃতি সংৰক্ষণ কৰাৰ যিটো পদ্ধতি, সেই দুইটাকে আচলতে একেলগে oral history বুলি কোৱা হয়. So basically, oral history is a methodology. It's a method. So, oral history is the oldest type of historical inquiry, stemming from the oral traditions of myriad cultures across the globe, predating even the written word. It is also a modern profession, owing its recent emphasis on preservation to technologies ranging from wax cylinders to wire recorders, analog tapes, and ultimately the explosion of pure digital capture devices and formats. So, oral history is the oldest type of historical inquiry. মানে একেবাৰে ইতিহাস অনুসন্ধানৰ আটাইতকৈ পুৰণি পদ্ধতিটোৱে হ'ল oral history. অৰ্থাৎ মানুহে যেতিয়া ইতিহাস জানিব বিচাৰিছিলে, প্ৰথমতে তেওঁলোকে মানুহৰ এই কথাবিলাক, আজিকালি আমি ইণ্টাৰভিউ বুলি কওঁ বা সাক্ষাৎকাৰ বুলি কওঁ, তেতিয়া তেওঁলোকে হয়তো মানুহক সুধিছিলে what is about the past or what is about certain events. তো এক ধৰণে সেইটো প্ৰফেচনেলি নকৰিলেও যিটো মেথড আনষ্ট্ৰাকচাৰ্ড এটা ইণ্টাৰভিউৰ জৰিয়তে মানুহে অতীতৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছিল, এতিয়াও সেই কামটো চলি থাকে। পৰৱৰ্তী সময়ত ইন মডাৰ্ণ প্ৰফেচন যেতিয়া হ'ল, আধুনিক যেতিয়া ৰেকৰ্ডিং মেচিনছ বিলাক আহিলে, ইয়াত এই ডেফিনেশ্যনছটো যিহেতুকে এটা ৱেবছাইটৰ পৰা লোৱা হৈছে, সেইকাৰণে আজিকালি ৱায়াৰ ৰেকৰ্ডাৰ্ছ, এনালগ টেপছ এইবিলাকৰ ব্যৱহাৰ এতিয়া কমি গ'ল, একেবাৰে পিয়ৰ ভাল ভাল ৰেকৰ্ডিং মেচিনছ বিলাক আহি গ'ল। তো মেচিনছ মানে ডিভাইচ আহিলে, এই ডিভাইচ বিলাকৰ জৰিয়তে ৰেকৰ্ডিংছ বিলাক কৰা হৈছে বা কৰা হয়। So, oral history as a practice refers to both the interview process and the output that emerges from it. Oral history বুলি ক'লে সেইকাৰণে একেবাৰে গোটেই কথাখিনি বুজায়। ইণ্টাৰভিউৰ প্ৰচেছটোকো বুজাব, সাক্ষাৎকাৰ লোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো, মানুহক সুধি পেলাই সাক্ষাৎ যিটো আমি ৰেকৰ্ড কৰিম সেইটো প্ৰক্ৰিয়া, আৰু লগতে সাক্ষাৎকাৰটো হোৱাৰ পিছত যিটো আউটপুট, অৰ্থাৎ যিখিনি লিখি উলিওৱা হ'ব সেইখিনিকো oral history অংশ বুলি কোৱা হ'ব। In order to gather and preserve meaningful information about the past, oral historians might record interviews focused on narrators' life histories or topical interviews in which narrators are selected for their knowledge of a particular historical subject or event. So, oral historians কি কৰে, তেওঁলোকে ৰেকৰ্ড কৰে মানুহক, তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ লাইফ হিষ্ট্ৰী হ'ব পাৰে, কাৰোবাৰ জীৱনীমূলক ইতিহাস হ'ব পাৰে বা বিভিন্ন ঘটনাৰ বিষয়ে হ'ব পাৰে, যিবিলাক ঘটনাৰ লগত তেওঁলোক জড়িত আছিলে, সেই মানুহবিলাকৰ ঘটনাবিলাক তেওঁলোকে যিবিলাক বৰ্ণনা কৰে সেইবিলাক ৰেকৰ্ড কৰে, আৰু সেইবিলাকে পৰৱৰ্তী সময়ত oral history অংশ হৈ পৰে। So, in short, oral history is a practice and method of research. It involves recording of the spoken memories of people who have something important to say about the past and then anything or analyzing those memories. অৰ্থাৎ মানুহৰ স্পকেন মেমৰিক ৰেকৰ্ড কৰা হয়, কোনবিলাক মানুহ জাকে তাকেতো নহয়, যিবিলাক মানুহ বিভিন্ন ঘটনাৰ লগত জড়িত বা যাৰ ভইচটো ইম্পৰ্টেণ্ট, সেই কথাখিনিক বিচাৰ বিবেচনা কৰি ৰেকৰ্ড কৰা হয়। Then, in this sense, oral history is not only about collecting information, অকল information gather কৰাটোই নহয়, it is also about understanding how people remember, interpret and narrate their experiences. অৰ্থাৎ মানুহে কেনেকে ঘটনা এটা মনত ৰাখে, ব্যাখ্যা কৰে, ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰে, তাৰ বিশ্লেষণ কৰে আৰু বৰ্ণনা কৰে, সেই গোটেই এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনিকে একেলগে oral history অংশ বুলি ক'ব পাৰি। আৰু এই ধাৰণাটো আগবঢ়াইছে লিন আব্ৰামছ বুলি
এগৰাকী লেখিকা অৰেল হিষ্ট্ৰী থিয়ৰী বুলি এখন সুন্দৰ কিতাপ আছে তাত। So oral history exists in several forms. First, there is the original spoken interview. First, interview থাকিব. Second, there is the recorded version of the interview. সেইটো record হ'ব. Then recording version পৰা transcript হ'ব, মানে অৰ্থাৎ it will be transcripted. Interview যিখিনি কথা ক'লে সেইখিনি transcript মানে লিখি উলিওৱা হ'ব। তাৰপিছত থাকিব there is the historian's interpretation of the material. আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত historianজনে ইতিহাসবিদজনে বিভিন্ন ধৰণৰ আন উৎসৰ সহায়ত আন উৎসৰ লগত ইন্টাৰভিউ দিয়া মানুহজনে যিখিনি কথা ক'ব সেই কথাখিনি ইন্টাৰপ্ৰিট কৰিব, ব্যাখ্যা কৰিব। এই গোটেই কথাখিনি একেলগে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়া এই গোটেই মানে বৈশিষ্ট্যকেইটা oral history অংশ। So all these are part of oral history. So আমি oral history বুলি ক'লে আচলতে simply asking or interview লোৱাটো কিন্তু বুজাও। Right from the beginning of interview till the interpretations of the historians, all the part is of oral history. একেবাৰে মৌখিক ইতিহাস বুলি ক'লে ইন্টাৰভিউ লোৱাৰ পৰা আৰু শেষত গৈ সেই ইন্টাৰভিউৰ ওপৰত বেছ কৰি ইতিহাস ৰচনাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোকে oral history বুলি আমি বুজিম। So সেইকাৰণে oral history এটা মেথডলজি, এটা পদ্ধতিও হয়। So এইখন কিতাপ বেলেগ বেলেগ ভাৰ্চনছ আছে oral history theory. Now again একেখিনি কথা আমি ক'লোৱে, characteristics we have already discussed it, like it is an interview, it is recorded in audio visual. এইটো এটা সাক্ষাৎকাৰ, তাত মানুহে মানে ইতিহাসবিদগৰাকীয়ে কাৰোবাক যাৰ বিভিন্ন বিষয়বস্তুৰ লগত নলেজ থাকিব, যিটো আমাক লাগে ইতিহাসবিদগৰাকীক প্ৰয়োজন হ'ব, তেনেকুৱা মানুহ ইন্টাৰভিউ ল'ব। তাৰপিছত তাৰ ৰেকৰ্ডিং হ'ব অডিঅ' ভিজুৱেল ফৰ্মেট, আজিকালি মোষ্টলি দুইটাই হয়, অডিঅ' ভিজুৱেল একেলগে। ইট ইজ প্ৰিজাৰ্ভ, তাৰপিছত সেইটো প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগিব, মেড এভেইলেবল টু আদাৰ্ছ ইন ইটছ অৰিজিনেল ফৰ্ম। তাৰ যিটো অৰিজিনেল ৰূপ সেইটো প্ৰিজাৰ্ভ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়, সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। And it is historical in intent, উদ্দেশ্যটো কিন্তু ইতিহাস উদ্ধাৰ কৰা। So it looks for insight and perspective into the past from lived experiences. অৰ্থাৎ যাৰ ইন্টাৰভিউ ল'ব তেওঁ সেই যিটো অভিজ্ঞতা ল'লে অতীতত হোৱা ঘটনাৱলীৰ পৰা বা বিভিন্ন ঘটনাৰ যিটো ঘটনাৰ বিষয়ে ইতিহাস লিখা হ'ব, তো সেই মানুহজনৰ ইনচাইটছ, তেওঁ কি ভাবে, তেওঁৰ দৃষ্টিভংগী কি, সেইখিনিও উদ্ধাৰ কৰাটো এই oral history এটা উদ্দেশ্য। So it is also a characteristics and it recognizes subjectivity. এইটো অলপমান বুজাব গ'লে দীঘলীয়া হ'ব, but mainly কি হয় oral history subjectivity কথাটো, because subjectivity থাকিবই। Subjective মানে বিষয়নিষ্ঠতা, objectivity বিপৰীত বস্তুনিষ্ঠতা। Subjectivity থাকিব য'ত কিছু পৰিমাণে মানুহজনৰ ইন্টাৰভিউ দিয়াজনৰ নিজৰ চিন্তা, নিজৰ ধাৰণা তাত প্ৰকাশিত হ'ব। It is an enquiry that is in-depth. So again, like all other history, it is an enquiry which is in-depth enquiry. একদম গভীৰভাৱে, গভীৰৰ পৰা গভীৰতলৈ যিমান পাৰি সূক্ষ্মভাৱে বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব। So there are some quotations from oral historians. You will just read this slide. মই ইমান ব্যাখ্যা কৰি নাথাকো আৰু। Now let us come to about the conclusion that why is oral history important. So oral history association or US যিটো oral history association, তেওঁলোকে এটা কথা কৈছিলে যিটো মই কোট কৰি দিছো ইয়াতে একদম চমুকৈ। The value of oral history lies largely in the way it helps to place people's experiences within a larger social and historical context. Oral history captures recollections about the past, filtered through the lens of a changing personal and social context. অৰ্থাৎ the value of oral history যিটো গুৰুত্ব সেইটো মূলত এই কাৰণেই বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰে কাৰণ তাত মানুহৰ এক্সপিৰিয়েন্সটো সামাজিকভাৱে লাৰ্জাৰ ছ'চিয়েল এণ্ড হিষ্টৰিকেল কনটেক্সটত, অৰ্থাৎ বহলভাৱে ব্যাপক ৰূপত সামাজিক আৰু ঐতিহাসিক প্ৰেক্ষাপটত মানুহৰ যিটো অভিজ্ঞতা, তেওঁলোকে যিটো ভাবিছে, দেখিছে, শুনিছে, বুজিছে আৰু এক্সপিৰিয়েন্স কৰিছে, অভিজ্ঞতা লৈছে, সেইটো ইয়াত উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হয় আৰু সেইবিলাক ৰিকালেক্ট কৰা হয়, পুনৰ উদ্ধাৰ কৰি তাক এটা through the lens of changing personal and social context চোৱা হয় যে কেনেকৈ
পৰিৱৰ্তিতভাৱে মানে পৰিৱৰ্তনৰ ফলত চেঞ্জিং ছ'চিয়েল এণ্ড পাৰ্চনেল কণ্টেক্সট মানুহৰ ব্যক্তিগত আৰু সামাজিক কণ্টেক্সট সলনি হোৱাৰ লগে লগে কেনেধৰণে সেইবিলাক ফিল্টাৰ হৈ পেলাই সলনি হৈছে। অৰ্থাৎ ফিল্টাৰ মানে কি হয়, যিটো আমাৰ অসমীয়াত শব্দটো ফিল্টাৰ কি আছিলে, মানে কোনো এটা বস্তু বিশুদ্ধিকৰণ হয়। মানুহে তাক নতুনকৈ প্ৰচেছ কৰে নিজাকে, আৰু লাহে লাহে দিন যোৱাৰ লগে লগে অতীতৰ ঘটনাৱলীকো তেওঁ বেলেগ বেলেগ ধৰণে ফিল্টাৰ কৰে, বিশুদ্ধিকৰণ কৰে বা প্ৰচেছ কৰি তাক নিৰ্দিষ্ট ধৰণে নিজৰ ধৰণে মনত ৰাখে। গতিকে সেইকাৰণে অৰেল হিষ্ট্ৰী আচলতে চেঞ্জিং পাৰ্চনেল এণ্ড ছ'চিয়েল কণ্টেক্সটোকো ৰিফ্লেক্ট কৰে। এতিয়া যদি আমি শেষৰ ফালে আহোঁ, ডিষ্টিংশ্যনছ বিটুইন অৰেল ট্ৰেডিশ্যন এণ্ড অৰেল হিষ্ট্ৰী, মই এখন চাৰ্ট দি দিছোঁ, বুজিবলৈ সহজ হ'ব। প্ৰথম কথা, মিনিঙৰ ক্ষেত্ৰত অৰেল ট্ৰেডিশ্যন কালেক্টিভ কালচাৰেল মেমৰি পাষ্ট অৰেলি এক্ৰছ জেনেৰেশ্যনছ। তো কালচাৰেল মেমৰি জেনেৰেশ্যনৰ পিছত জেনেৰেশ্যন আহি থাকিব, পাছ অন হ'ব, এটা প্ৰজন্মৰ পৰা আন এটা প্ৰজন্মলৈ গৈ থাকে। অৰেল হিষ্ট্ৰী কিন্তু ৰেকৰ্ডেড একাউণ্ট অফ পাৰ্চনেল মেমৰিজ এণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ অফ ইণ্ডিভিজুৱেলছ। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটো আহে অথৰশ্বিপৰ ক্ষেত্ৰত, মানে লেখকৰ ক্ষেত্ৰত। কোনোবাই লিখিছে নেকি? অৰেল ট্ৰেডিশ্যনৰ অথৰশ্বিপ এননিমাছ, লেখক আমি নাজানো। ক্ৰিয়েটেড এণ্ড শেপড বাই কমিউনিটি এণ্ড ছ'চাইটি, সমাজৰ মানুহে বা এটা গোষ্ঠীৰ মানুহে সেইটো কোনো সময়ত ক্ৰিয়েট কৰিছিল, শেপ কৰিছিল, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সেয়া চলি আছে। তাৰপিছত কিন্তু অৰেল হিষ্ট্ৰীত কি হ'ব, আইডেণ্টিফাইবল ইণ্ডিভিজুৱেলছ, যাক ইণ্টাৰভিউ ল'ব, they can be identified, তেওঁলোকৰ ৰেকৰ্ড থাকিব, কোনে ইণ্টাৰভিউ দিছে। গতিকে ৰিচাৰ্চাৰজনে, হিষ্ট্ৰিয়ানজনে যাক ইণ্টাৰভিউ ল'ব তেওঁলোকৰ ৰেকৰ্ড ৰাখিব। চ' ইট কেন বি আইডেণ্টিফাইড। ট্ৰান্সমিশ্যন কেনেকৈ আহে, ইনফৰ্মেল, ছংছ, ষ্টৰিজ, ফ'কল'ৰ। তো অৰেল ট্ৰেডিশ্যনছটো ইনফৰ্মেলি, সাধু কথা, গীত, মালিতা, কাহিনী, লোককথাৰ জৰিয়তে। কিন্তু অৰেল হিষ্ট্ৰী ইজ ফৰ্মেল, ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড এণ্ড ছেমি ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড ইণ্টাৰভিউ লোৱা হ'ব, ইণ্টাৰভিউবিলাক ৰেকৰ্ড হ'ব, অলৰেডি আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ। কণ্টেণ্ট কেনেকুৱা থাকিব, নেচাৰ্ছ অফ কণ্টেণ্ট। অৰেল ট্ৰেডিশ্যনত মষ্টলি থাকিব কি, মিথছ, লিজেণ্ড, ফ'ক টেলছ, প্ৰভাৱ এটচেট্ৰা, কিংবদন্তিমূলক কথা, সাধু কথা, লোককথা, ফকৰা যোজনা, এইবিলাক। কিন্তু অৰেল হিষ্ট্ৰীত কি হ'ব, পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ, আই উইটনেছ একাউণ্টছ, মানুহৰ নিজৰ অভিজ্ঞতা, নিজে স্বচক্ষে দেখা অভিজ্ঞতা। এণ্ড চেঞ্জ অভাৰ টাইম, সময়ৰ লগত কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন হয়। ইট ইজ ডাইনেমিক, অৰেল ট্ৰেডিশ্যন ডাইনেমিক, দিন যোৱাৰ লগে লগে অৰেল ট্ৰেডিশ্যনছটো চেঞ্জ হৈ থাকিব, মানুহে তাক নতুন ৰূপ দিব, নতুন কথা এড কৰিব। ইট কিপ চেঞ্জিং, কিন্তু অৰেল হিষ্ট্ৰী এবাৰ ৰেকৰ্ড হোৱাৰ পিছত অলমষ্ট ফিক্সড, তাত ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনছ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে সময় যোৱাৰ লগে লগে, কিন্তু ৰেকৰ্ড হোৱাৰ পিছত সেইটো ফিক্সড হৈ যাব, মানে ঠিক হৈ যাব, মানে ফিক্স মানে কি, নিৰ্দিষ্ট হৈ যাব, তাক আকৌ পিছত আকৌ ৰেকৰ্ডটো বেলেগ কৰিব নোৱাৰে, ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনছটো বেলেগ হ'ব, ব্যাখ্যাটো বেলেগ হ'ব পাৰে। ফ'কাছ বা কণ্টেণ্ট কি থাকিব তাত, অৰেল ট্ৰেডিশ্যনত কি থাকে, কালচাৰেল ভেলুজ, বিলিফছ, কালেক্টিভ আইডেণ্টিটি, মানুহৰ সাংস্কৃতিক বিশ্বাস, মূল্যবোধ, আইডেণ্টিটি, পৰিচয় নিজৰ। কিন্তু অৰেল হিষ্ট্ৰীত থাকিব স্পেচিফিক ইভেণ্টছৰ কথা, বিশেষ বিশেষ ঘটনাক্ৰম, যিবিলাকৰ বিষয়ে ইণ্টাৰভিউ কৰা হ'ব। পাৰ্চনেল পাৰ্চপেক্টিভছ, লিভড এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ, নিজৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, তেওঁলোকে নিজে যি অভিজ্ঞতা লৈছে নিজৰ জীৱনত বা নিজে যি অভিজ্ঞতাৰ সন্মুখীন হৈছে সেইবিলাক থাকিব। একুৰেচিৰ ক্ষেত্ৰত, মানে একুৰেচি মানে শুদ্ধতা, মানে একদম পাৰফেকশ্যন, যিটো একুৰেট হয় নে নহয়, সঠিক হয় নে নহয়। অৰেল ট্ৰেডিশ্যনছ নট ষ্ট্ৰিক্টলি কনচাৰ্ণ উইথ ফেক্সুৱেল একুৰেচি, তাত ফেক্সৰ কথাটো ইমান নাথাকিব, কাহিনী, লোককথা থাকিব পাৰে, গতিকে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত ফেক্সুৱেল নহ'বও পাৰে। কিন্তু অৰেল হিষ্ট্ৰীত এটেম্পটছ ফেক্সুৱেল ৰিকল থ্ৰু ছাবজেক্টিভ, তো যিমান পাৰি সিমান ফেক্সুৱেল ৰিকলেকশ্যন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হয়। আৰু ৰিচাৰ্চাৰ্ছবিলাকে কি কৰে, এটা ইণ্টাৰভিউ লৈ পেলাই হিষ্ট্ৰী লিখি নিদিয়ে, they interview many people, then based on other sources they compare it, corroborate it, তাৰপিছতে হিষ্ট্ৰী লিখা হ'ব। গতিকে যিমান পাৰি এই ৰিচাৰ্চাৰজনে নিজেই ঘটনাৰ বিষয়ে এটা আগতীয়াকৈ অধ্যয়ন কৰি ইণ্টাৰভিউ ল'ব, যাতে তেওঁলোকে ফেক্সুৱেল ৰিকালেকশ্যনটো সহজতে কৰিব পাৰে। চ' ইন অৰেল হিষ্ট্ৰী, ৰিচাৰ্চাৰ or historians, they try their best to collect the factual accuracy from the interviews. Then method of collection,
passed down naturally within the community. Already we have transmission কথাটো ক'লোৱে যে এটা কমিউনিটিৰ পৰা আন এটা কমিউনিটিলৈ নেচাৰেলি প্ৰাকৃতিকভাৱে বা নৰ্মেলি আহি থাকিব and collected and documented by historians and researchers. ইয়াত কি হ'ব ইতিহাসবিদসকলে বা গৱেষকসকলে কালেক্ট কৰিব দেন ডকুমেণ্ট কৰিব সেইবিলাক সংগ্ৰহ কৰিব আৰু তাক এটা ডকুমেণ্টেশ্যনৰ ৰূপ দিব লিখিত ৰূপ দিব উদ্দেশ্য কি পাৰপজ কি প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ কালচাৰ এণ্ড ট্ৰেডিশ্যনছ বেচিকেলি oral tradition it preserves culture and traditions মানুহৰ সংস্কৃতি পৰম্পৰা ধৰি ৰাখি যিটো কথা অলৰেডি আমি ডিছকাছ কৰিছো ইণ্ডিজিনাছ নলেজ বিলাক তেওঁলোকৰ জ্ঞান তেওঁলোকৰ ইতিহাস ধৰি ৰাখি বা it preserves histories indigenous knowledge culture traditions but oral history উদ্দেশ্যটো হ'ল the purpose of oral history documentation of history especially voices of common people marginalized sections and others but in most cases wherever there are not enough written records য'ত written record বেছি নাথাকে সেই ঘটনাবিলাকক ডকুমেণ্টেশ্যন কৰা হয় আৰু বহু ক্ষেত্ৰত কি হয় যিবিলাক marginalized people প্ৰান্তীয় লোক or in a way subaltern people সমাজৰ একেবাৰে তলৰ শ্ৰেণীৰ মানুহ অধস্তন বৰ্গ বা নিম্ন বৰ্গ তেওঁলোকৰ কথাবিলাক সাধাৰণতে বিভিন্ন সময়ত লিখিত ৰূপত নাহে গতিকে সেই মানুহবিলাকৰো ঘটনাবিলাক বা তেওঁলোকৰ ইতিহাস যদি লিখিব লগা হয় বহু ক্ষেত্ৰত oral history বা oral পৰম্পৰা ইতিহাসৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হয় পৰম্পৰা নহয় oral historyৰ ওপৰত বা oral মৌখিক ইতিহাসৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব লগা হয় তুমি যদি এক্সাম্পলছ কম অলৰেডি আমি এক্সাম্পলছৰ দিশে ডিছকাছ কৰিলো যে ফোক সংছ মিথ লিজেণ্ডছ এইবিলাক হ'ল oral history oral traditional example then oral history example হ'ব interviews with freedom fighters migrants witnesses peasants laborers war veterans and others স্বাধীনতা সংগ্ৰামী ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ বিষয়ে যদি অধ্যয়ন কৰা হয় স্বাধীনতা সংগ্ৰামী তেন বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যিবিলাক মাইগ্ৰেণ্ট থাকিব প্ৰব্ৰজনকাৰী থাকিব কৃষক শ্ৰমিক আৰু যদি যুদ্ধৰ কথা লিখিব লগা হৈছে যুদ্ধত অংশগ্ৰহণকাৰী সৈনিকসকলৰ কথা বা বিভিন্ন কিবা যদি ঘটনা ঘটিছে ফৰ এক্সাম্পল ৰিচেণ্ট যিটো কোভিড আমাৰ কোভিড মহামাৰী হৈছিলে so if someone want to study the recent the epidemics covid pandemics তেতিয়াহ'লে not all whatever we can all events of covid are found in written records or are preserved so sometimes if you want to know a village which is very outskirt or no it's away from the city and no news came about the village but this village might have been affected by covid so if someone wants to know about the history of that area so what he will do or she will do so he or she will have to interview the people so that what was their experiences with covid how did they live with the covid and what was their life during the covid times so in modern times also এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবিলাকক লৈ যদি ইতিহাস লিখিব লগা হয় য'ত কোনো ৰিটাৰ্ণ ৰেকৰ্ড নাই বা ডকুমেণ্টেড ৰেকৰ্ড নাই নিউজো ইটছ এ কাইণ্ড অফ ডকুমেণ্টেড ৰেকৰ্ড নাথাকে যদি তেতিয়াহ'লে oral history is even today the best way of recollecting the memory of the people so I hope মই যিমান পাৰো ইজিকে একদম ক্লাছৰ ধৰণে ক্লাছত যেনেকৈ বুজাওঁ তেনেকৈ এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছো যাতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সুবিধা হয় so thank you আৰু এইকেইখন কিতাপ তোমালোকে পাৰিলে পঢ়িবা বাট মনত ৰাখি থোৱা যাতে ভৱিষ্যতে পিছলৈ যদি হিষ্ট্ৰী পঢ়া if you study history in future or in fact not only history social science যদি further studies কৰা so read these books like the voices of the past Paul Thompson's a very famous book then doing oral history by Donald Ritchie and oral traditional history Jan Vansina the oral history reader is another book and already মই দুখন তিনিখনৰ কিতাপৰ কথা মাজতে কৈছো but thank you I hope this will be helpful for you and in the next unit we'll be talking about history and historiography basically about oral history how this is an important tool of analysis already আমি discuss কৰিলো কিছু কথা and how social issues like gender conflict violence oral history জৰিয়তে আমি উদ্ধাৰ কৰিব পাৰো and economic issues development schemes displacement and others এই কথাবিলাক কেনেকৈ oral history মানে আমাৰ এই কথাবিলাকৰ অধ্যয়ন কেনেকৈ oral history আমাক সহায় কৰে oral history সহায় কৰে সেই বিষয়ে next unit টো so within a few days I will be
uploading the next video, and by the time I hope তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো চাবা আৰু মই যদি ভাবো এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ যথেষ্টখিনি ক্লিয়াৰ হ'ব আৰু যদি কিবা থাকে মোক ক্লাছত ক'লে হ'ল বেসিক্যালি আমাৰ ষ্টুডেণ্টছখিনি আৰু যদি বেলেগ ষ্টুডেণ্টছে চাই so you please put a comment. I will try to explain it in the future video, but for your SEC course I have tried to simplify it as much as possible যিমান পাৰি সিমান সহজকে simplify মানে সহজ কৰিবলৈ যত্ন কৰিছো so that it can be helpful for you. So thank you.